ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. барномаи навбатии фурӯғи андеша ба мавзӯи истиқлол рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандорӣ бахшида мешавад. дар мези мудавваре ки имрӯз дар толори иттилоотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шаҳри Панҷакин мо ҷамъ омадем, асосан фаъолиятбонувони шаҳру диҳоти Панҷакин ҳузур доранд ва мавзӯе ки мо бештар ба он таваҷҷӯҳ мекунем ин истиқлол ва занон мебошад. ҳоло дар оғоз ман аз муовини раиси шаҳр муҳтарам нақиби Парвина эҳтиромона хоҳиш мекунам ки пиромони ин мавзӯъ ва нақши бонувон дар таҳкими пояҳои истиқлолият ва ваҳдати миллӣ андешаву мулоҳизоти хишро арзёбӣ мекарданд. Истиқлол бисёр муқаддас, ин калимаи муқаддас. Истиқлолият ба озодӣ ба даст наомадааст, ин ба ҳамаи мо шумо маълум аст. мо шукри истиқлолият мекунем, шукри соҳибдавлатӣ мекунем ки дар як осмон, дар зери осмони софу беҳорбод, дар як ватани биҳишт особ, дар фазои субҳу субҳот зиндагонӣ мекунем. Ҳамаи шароитҳо ба мо ёд гардидааст. махсусан таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати занон бонувон хеле зиёд аст, чунки барномаҳои давлатие буд ки нисбати занон мақоми равон бардоштани мақоми занон дар ҷомеа, ин ҳамаи ҳамкориҳо аз тарафи сарвари давлат барои занон модаром аст. чунки занҳои мо дар тамоми соҳаҳо кору фаъолият мекунанд. занҳо омӯзгор ҳастанд, табиб ҳастанд, муҳандис ҳастанд, сохтмончӣ ҳастанд, барқчӣ ҳастанд, дар хоҷагиҳои деҳқонӣ занҳо сарварӣ мекунанд. дар тамоми ҷо занҳои мо вакилои вилоятӣ ҳастанд, вакилои шаҳрӣ ҳастанд, вакилои маҳаллӣ ҳастанд ва ҳамаи инҳо аз шукргузорӣ аз истиқлолият ки ин қадар озодиро ба мо додааст. ва ин ҳайти мудавваре ки дар ин ҷо баргузор гардида истодааст, ман бисёр хурсанд ҳастам ки дар ин ҷо занҳои собиқадор ҳастанд ки тӯли чӣ қадар солҳо дар худи мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри Панҷакин ба ҳайси муовин кору фаъолият намуданд ва мо ҳамаи инҳоро ҳурмат мекунем, чунки устодони мо ҳастанд, мо аз инҳо сабақ меомӯзем. мақсади асосии мо ҳам пеш бурдани кору фаъолият мебошад. барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мо ҳам кӯшиш менамоем ва истиқлолият ин неъмати бебаҳое аст ки худованд фарзанди фарзандаи миллат ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба мо сарвари меҳрубон ҳастанд ҳадя кард. мо хеле аз ин шукргузорӣ менамоем, чунки дар дигар давлатҳо ихел озодӣ, ихел сулҳро орзу менамоянд. масалан давлати ҳамсоя, давлати ҷумҳурии Афғонистон, лекин мо чӣ қадар ҳавас мекунем ки Тоҷикистон як сарвари меҳрубон дорад, ин қадар сулҳу оромӣ ҳаст, лекин дар дигар давлатҳо ин сулҳро ки орзу кунад. барои ҳамаи мо бояд ба қадри ин истиқлолият, ба қадри ин неъматҳо расем ки вақте ки ба ҳамаи шумо ин солҳои 90 ба ҳамаи шумо маълум аст ки чӣ қадар мо аз даст додем ҷавононро, чӣ қадар модарон фарзандони худро аз даст доданд, чӣ қадар ҷавонмардо ба рӯи ҳамаи ҳимояи ватани худ хурбонӣ шуданд ва ин ба ҳар як фарди Тоҷикистон ин дарс шуд, чунки ман бовар дорам ки мардуми мо бисёр як фарҳанги баланд дорад, як фаҳмиши хуб дорад, дигар роҳ наметиҳад ба ин хатобиҳо ва обод мекунанд ватани худро, шаҳри худро. барои ҳамин ман мехостам ки бояд ба ҳар як шаҳрванд, ба ҳар як шахс фаҳмода додан дар кор ин неъматҳои истиқлолиятро, барои ин ки ҷавонои мо фаҳманд ки истиқлолият ба мо чӣ дод, тамоми озодиҳоро дод. мана чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълум аст чӣ қадар нақдҳо кушода шуд, чӣ қадар роҳҳо таъмир шуд, чӣ қадар пешравиҳо, мана худа шаҳри худумон чӣ қадар ҳар сол ба сол пешравиҳо мешавад. мана ҳар соле ки муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ташриф мебиёранд ба шаҳри мо, пеш он кас аллакай чӣ қадар ҳама ҷо гулу гулзор мешавад, дар куҷое ки он кас қадам мона ободӣ мешавад. ин ҳам шукре ки мо сарвари غمخوار داریم، شکر که ما استقلالیت داریم، ما یک وطنی که در تمام در عرصه بین‌المللی یک آبروی اعتباری بلند داریم
و من همین رو میخواستم که به هر یک جوان مرد و هر یک فرزند و خانواده وقتی که این استقلالیت موبایل حفظ نموید استقلالیت این یک رنجی بی‌بها است. بیننده‌های عزیز و ارجمند برنامه فروغ اندیشه را ادامه می‌دهیم. طوری در ابتدا تاکید گردید واقعا در این برنامه فعالان شهر و دهات پنجکین متخصصان سوهای گوناگون شرکت می‌ورزند. حالا من با کمال احترام از نورنیسا خدایار و سرورد مرکز بازارشناسی پنجکین سراسر احترامانه خواهش می‌کردم که اندیشه‌های خود را پیرامون نقش استقلال در تحکیم تمام پهلوهای جامعه تاجیکستان همچون افتخار ملی ما بیان می‌کردم. مرحبا معلمان. استقلالیت برای دولت ما با آسانی به دست نآمد. برای به دست آوردن استقلالیت جانبازی‌ها، سرسپردن‌ها، از خود گذشتن‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خیلی توان است. این رو تاریخ همه وقت به خاطر می‌آورد و هر کدام ما این رو ورق‌گردان می‌کنیم و با آیندگان و با امروز جوانان این رو همه وقت تاکید هم می‌کنیم و محض استقلالیت بود که امروز در جمهوری ما کارهای عقبانی سازندگی با مردم به پیش می‌رود. من امکانیت دارم که در اطراف آن دستاوردهایی که در دوام این 31 سال استقلالیت خاصه در سمت فرهنگ، در سمت نگهداشت و در سمت آبادکاری‌ها در مؤسسه‌های تاریخی و فرهنگی حرف زنم. خیلی که به همگان معلوم است سال 2020 تجلیل گردیدنی 5500 سالگی سرعظم بوستان که با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هم بنیادکاری‌ها در آنجا به عمل آمد و هم یک جشن خیلی باشکوه گذرانده شد و خیلی که شما باید دانید در تاجیکستان ما زیاده از 3000 یادگاری تاریخی فرهنگی هستند. لیکن یادگاری که امروز در شهر و دهات پنجکین خاصه در حدود شهر و دهات پنجکین هستند زیاده از 350 یادگاری ها هستند و غمخواری نسبت همین یادگاری ها درک از آن می‌دهد که امروز دولت ما تنج است. ما می‌توانیم در برابر دیگر آبادکاری ها، بنیاد راه‌ها، انشاءات‌ها، نیروگاه‌ها همچنین برای معرفی کردن تاریخ و فرهنگ ملت خود به سطح جهان کارها را به انجام رسانیم و امروز در پنجکین قدیم هم یک قطار کارهای آبادانی و سازندگی و به واسطه وارد گردیدن آبادکاری‌ها در پنجکین قدیم در تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان این برای ما اهل فرهنگ بسیار یک دستاورد خوب هم است و من فکر میکنم که امکانیت استقلالیت است که امروز در حقیقت در تمام ساحه‌ها ما پیشروی‌ها را احساس میکنیم، حس میکنیم که امروز تاجیکستان ما گل شکفته ایستاده است. امروز تاجیکستان ما به خاطر دولت‌های پیشقدم روی به ترقی یافته جهان امروز وارد کرده ایستاده است و همین این به ما امکانیت می‌دهد که ما بیشتر و خوبتر کار و فعالیت کنیم، بیشتر و خوبتر و تربیت فرزندان مشغول باشیم مادران و بیشتر و خوبتر برای پیشرفت همین جمعیت حصه خودمون رو گذاشته توانیم. یک از بانوان شناخته شهر بوستانی پنجکین فاطمه سرازاده میباشند که این زمان به حیث معاون رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین فعالیتی مستمر دارند. فاطمه سرازاده لطفا میخواستم که امروز از نگاه شما زن و استقلالیت را شما چطور شرح میدید و در دانشکده آموزگاری تاجیکستان که زاده استقلالیت است در همین یک دوره خیلی کوتاه تاریخی کدام دستاوردها را هیئت آموزگاران استادان به دست آوردند؟ تشکر. پیش از همه همچون زن، همچون مادر، همچون تربیت گرفته مکتب راهبری جناب عالی که من خودم رو یکی از آنهای خوشبخت‌ترین جامعه حس می‌کنم که در همین عرصه سیاست یک سهم خودکی خود را گذاشتم. بسیار از وقت خودم می‌بالم که امروز تحت سروری و تحت دستگیری های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ما زنان در جامعه قدر و قیمت داریم و امروز امکانیت های بسیار وسیع داریم که در همه جاده ها در همه
تشکیلات و کارخانه ها مؤسسه ها در همه ساحه ها خدمت کنیم و خدمت شایان ما رو خدمت ناچیزی ما رو هم بگم خطا نمیکنم امروز سرور دولت قدر میکنم و یکی از واقعه‌های مهمی که در حیات من روی داد این از دست جناب عالی گرفتن افتخارنامه حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان که اون که سرور هستن میباشن و شخصا وقتی که اون که از دست من رو میفشردن گفتن که من از زنهایی که رهبر هستن از زنهایی که فعال هستن از زنهایی که امروز در انمین تحکیم پایه‌های دولتداری سخت میگذارن من افتخار دارم. البته پنجکند بستانی ما هم اگر نگاه کنیم صحیفه های تاریخ شهر بستانی پنجکند رو نام زنهای رو ثبت کردن ممکن است که خدمت های آنها خیلی ناتکرار هستند و امروز خدمت های آنها برای دیگر زنها برای خصوصا ما یک درس عبرت می باشد. وقتی که درباره آچابوری می‌گوییم و گپ می‌زنیم وقتی که ما درباره معلمه فاطمه زهرا شریف رو گپ میزنیم وقتی که درباره معلمه رازقه برینیستا گپ میزنیم و دیگر صدها نفر زن‌هایی هستند که در عرصه آبادانی و پیشبرد فعالیت خارجی خلق پنجکند سهم گذاشتن خیلی بسیار هستند و امروز ما زن‌ها هم گرچندی که سن ما به جای رسیده است بسیار من می‌ندار هستم که ما رو قدر میکنم ما رو به کار دعوت میکنم و من امروز شخصا در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند بعد از موافقه برادر خدمت میکنم فعالیت کاری خود رو دوام میدهم یکی از دانشکده های با نفوذ تاجیکستان هم گویم خطا نمیکنیم بسیار یک سروری با تجربه پروفسور معظم خان انصاری رهبری میکنم تحت رهبری اون کس ما کار میکنیم امروز دانشکده به گفت شما همقدم استقلالیت است امروز من فکر میکنم که همین استقلالیت یک ارزش بی‌بهای جامعه میباشد در تاریخ نوین تاجیکستان استقلالیت این یک صحیفه پرمضمون است پیش از آن که من ارزش استقلالیت را به زبان میگیرم من پیش از همه آن ارزشی که امروز خداداد برای ما عطا کرده است این شخصیت پیشوای ملت میباشد که محترم جناب عالی به ما از ارزش‌های بی‌همتای تاجیکستان هم بالا میستند شکر که امروز مردم تاجیکستان تحت سروری همین شخص معتبر همین مرد خداداد یک زندگی آسایشته داره یک آسمان صافی آسایشته زندگی داریم نه تنها ما زنها بلکه تمام مردم پنجکند در قطار مردم تاجیکستان امروز بسیار یک زندگی شایسته دارند و ما زنها بار دیگر شکرگزار بیان میکنیم از آنه که امروز ما بسیار امکانیت‌های وسیع داریم در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند ما همگان جمع می‌آییم همیشه درباره رفت و فعالیت کاری ما سروران این مقامات پرسان هستند و بخشی که با ما علاقمند هستند بخشی کاربازان بخشی دیالوگی و دیگر بخش‌ها با ما سابقه داران همکاری میکنند البته در آینده هم تمام دانش ملکه و مهارتی که داریم برای پیشبرد خواجگی خلق پنجکند برای نگاه داشتن احیای و برای حمایت کردن این ارزش بزرگ استقلالیت وحدت و دیگر ارزش‌های بزرگ ملی ما همیشه زنها کوشش به خرج میدیم. در میز مدور ما استاد کالج طبی شهر پنجکند سلیمه قادرова نیز حضور دارند. معلومه من میخواستم بدانم که از طرف شما همچون آموزگار 31 سالی صاحب استقلالی برای مردم ما از جمله شهر و دیهات پنجکند و زنان و بانوان کدام نعمت‌ها را اهدا کرد؟ من همچون آموزگار طولی 41 سال است که در مکتب و اینچنین کالج طبی شهر پنجکند خدمت می‌نمایم و در طول این سالها من شاگردان زیادی را تربیت نمودم و آنها این روزها در مؤسسه‌های گوناگون همچون رهبر همچون آموزگار و یا اینکه همچون شخصیت‌های بزرگ دیگر خدمت کرده ایستادند و من از استقلالیت ملت خویش خیلی مینه‌دار هستم و می‌خواهم شکرانه خویش را از زبان شاعر بیان نمایم. به استقلال میهم تکیه آرم نمازم را به درگاهش گذارم بخوانم آیتی شکرانه‌اش پیش که هست آن هدیه پروردگارم ببوسم پرچمی سبزی وطن را خزان دل رود آید بهارم شبانگه باده ماهش بنوشم صبوحش باد داروی خمارم اگرچه برگ و بارم بارها ریخت همانا تک درختی استوارم شهادت نامه من شاهنامه است
وطن آغاز سبزی روزگارم خراسانی سخن را شاعر با کفیردستی بگوید افتخارم. بیننده های عزیز و ارجمند، واقعا در رشد جامعه ما آن بانوانی که امروز در محله های شهر پنجکین فعالیت ثمره بخش دارند خیلی کلان است. در این میز مدور سابقه‌دار مهنت رئیس بانوان محله زردالزار خاصیت کریمова، رئیس محله شبخلزار بهنیسا جعفرова، رئیس محله نام استاد رودکی بیبیجان خالقова شرکت دارند و من میخواستم که آنها نیز درباره زن و استقلال و دستاوردهای میهن عزیز ما در مسیر 31 سال صاحب استقلالی اندیشه های خویش را بیان سازند. مرحمت. استقلالیت نعمتی بی‌بهای تاریخی میباشد. مقام و منزلتی که امروز زنان بانوان تاجیکستانی دارند محض با شرافت استقلال دولتی و سرور ملت محترم امام علی رحمان میباشد. در سال 1999 یکی از اقدام‌های نجیب بحر زنان تاجیک و امضا رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره بلند برداشتن مقام زن در جامعه میباشد. تا امروز استقلالیت دولتی تاجیکستان را در 194 دولت‌های جهان میشناسند. پنجکین یک گوشه دوردست تاجیکستان می باشد، ولی امروز ما زنان اهالی شهر پنجکین تو دهات آن با چشم سر نگاه میکنیم و میبینیم که در گشت گذار پنجکین تو دهات پنجکین تا کدام درجه آباد و زیبا گشته است. همه این با آبادکاری و سازندگی سربری رئیس شهرمان، رئیس ولایت و پرزیدنت کشورمان می باشد. ما امروز زنان می فخریم که در چنین یک شرایط خوب زندگی داریم. پس تلاش و غمخواری های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ما زنان بانوان را وادار می نماید که زیر سیاست سازندگی و متحد گشته تمام کوشش های خویش را بهر رشد وطن عزیزمان روانه کنیم. استقلالیت این برای ما خوشبختی است، آزادی است و ما فخر میکنیم که استقلالیت داریم و ما بانوان همه یک جایگی بهر پیشواز گرفتن 31 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کوشش بخیر بدیم که از این هم باز شهر ما آباد و زیباتر گردد. بیننده های عزیز و ارجمند، واقعا نقش بانوان در رشد ساحه معارف خیلی بزرگ است. در برنامه امروزه ما نماینده شعبه معارف شهر پنجکین مشاور عاید به فن تاریخ پروینه میرزویeva اینچنین آموزگاران فن تاریخ از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 موزونه سعیدova، پروینه شریف مرادova از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 نگینه جمعیeva، از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 گلناره همراهیva، از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 صوفیه نظیرova شرکت دارد. من حالا از محترمه پروینه میرزویeva و دیگر آموزگاران خواهش میکردم که اندیشه های خویش را درباره استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و نقش آموزگاران در بلند برداشتن معرفت شاگردان از جمله تاریخ و تمدن خلق تاجیک اندیشه های خویش را ابراز می‌نمودند. مرحمت. بزرگترین نعمت بی‌بها استقلالیت میباشد که آن را ما با آسانی به دست نآوردیم. پیوسته برای استقلالیت را به دست آوردن پیش از همه سهم اساسگذار وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان خیلی بزرگ است. یگان مسئله نیست که از مد نظر پیشوای معظم ملت دور مانده باشد. از آن جمله ساحه معارف. در ساحه معارف پیشوای معظم ملت کوشش به خرج دادند که تمام شرایط مساعد را فراهم آوردند تا که ما از تحت دل نتیجه های خوب را به دست بیاریم و با شرافت پیشوای معظم ملت امروزها المپیاد ها تشکیل کرده شدند که این به واسطه
ба ҳамагон маълум аст. ба ҳамаи шумо маълум аст ки моҳи август мо озмуни донандагони беҳтарини тоҷикони Бобоҷон Ғафуровро гузаронидем ки дар он озмун 15 нафар беҳтарин донандагон интихоб шуданд ва ногуфта намонад ки боз дар соли 2023 моҳи феврал боз бо амри президенти муҳтарами мо озмуни дигар тоҷикон оинаи таърихи миллат гузаронида мешавад ки дар ин озмун на танҳо таърихчиён балки дигар соҳаҳо метавонанд ки озодона иштирок кунанд. Хуҷаста бошад иқболи тоҷик ба парвози навин шаҳболи тоҷик дар истиқлолаш истиқлол дорад ҳамоюн бо истиқлоли тоҷик. Истиқлолият ҳифзи марзубон, эҳёи забону фарҳанг, ваҳдату ягонагӣ, муқаддасоти миллат ва якпорчагии ватан аст. Истиқлолият неъмати бебаҳост ва ин маҳз анамин чиз барои мо имрӯз имкон фароҳам овард ки бо донишу андешаҳои гаронбаҳо ватандӯстона зиндагии худро шукӯҳу шаҳомат бахшем. имрӯз бо дар мақоми ҷаҳон мақоми сазовор дошта бошем ва истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои мардуми коҳанбунёд ва сарбаланди тоҷик бузургтарин ва шукуфотарин санаи муҳими таърихиву сиёсӣ ба шумор меравад. Истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин як маҷмӯи ормону ниятҳои ниёгони мо, зиндагии кори ҳамарӯзаи насли мутамаддини навреси тоҷик аст. хушбахтона имрӯз мо занони худро дар тамоми соҳаҳои мухталифи ҷомеа дар баробари тарбияи фарзанд, баробари мардон устуворона қадам гузоштани онҳоро мебинем. имрӯз занони мо дар соҳаи идоракунии давлатӣ саҳми арзанда доранд ки ин худ шаҳодати истиқлолият аст. пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти муҳтарамамон Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар паёми ҳамасолаи худ дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва нақши он нуқтаи назаррас доранд. ва мо занон, бештар омӯзгорон, ҷавобан ба ғамхориҳои сарвари давлат кӯшиш менамоем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳифзи сарҳад, эҳтироми фарҳанги ниёгон, худшиносии миллӣ ватандӯстӣ тарбият намоем. имрӯз бо ташаббус ва ғамхориҳои сарвари давлат ба ҳар як оилаи тоҷикистонӣ китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ройгон тақсим карда шудааст ки ин худ аз шарофати истиқлолият дарак мезад. ва ман аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми кишвари азизамро бо ҷашни бошукӯҳ ва таърихӣ истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз самими қалб табрик мегӯям ва барои ҳар як хонадон саодати рӯзгор, саломатӣ ва осмони софро таманно дорам. идатон муборак, ҳамдиёрони азиз. استقلالiyت دولتی که پیشرفت آن جهانیان ما را چون ملت تمدن‌آفر شناختند از دستاوردهای بی‌نظیر خلق تاجیک به حساب می‌رود که در مسیر رسیدن به این سعادت بزرگ جانبازی‌های گذشتگان ما هزار ساله‌ها دوام کرده است و در ردیف ده‌ها دستاوردهای دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان زن مادر تاجیک در جامعه هم عرصه سیاست جایگاهی اساسی ارزنده خود را صاحب گردیده است. استقلالiyت دولتی پیش از همه به شناخت چهره سیاسی زن تاجیک مساعدت نموده است. بالاترین مرتبه که زن آموزگار دارد این پیش از همه تربیت نمودن شاگردان خویش به حساب می رود و امروز بانوان کشور از آن جمله آموزگارانی که در ساحه‌های گوناگون کار و فعالیت می نمایند کوشش به خرج می دهند که شاگردان خویش را در روحیه وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی و خودآگاهی ملی تربیت نمایند و امروزها بانوان کشورمان در برابر مردان ناموس وطنداری را بر دوش خود گرفته در ساحه‌های مختلف حیات جامعه و دولت فعالیت دارند و با تشبس‌های نیک سازنده خود تاجیکستان محبوبمان را باز هم آباد و زیبا می‌گردانند و امروز دستگیری‌های و غمخوری‌های اساسگذاری
اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نسبت معارفچیان ما احساس کرده می توانیم و در نوبت این از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، خاصه از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قبول کردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئله پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند ما را وادار به آن میکند که بیشتر در علاقه مکتب و عائله را باز هم زیادتر برآوریم و کوشش به خرج دهیم که فرزانه ملت را در روحیه خویشتن‌شناسی تربیت نماییم و اینچنین اطمینان کامل دارم که کل معارفچیان شهر و دهات پنجگین برای شامل نشدن جوانان به هر گونه حرکت‌های حزب و حرکت‌های بیگانه کوشش به خرج می‌دهند و شاگردانشان را در روحیه وطن‌دوستی تربیت می‌نمایند و البته در آخر گفتنیم که ما روانیم با راه سامانیان، پیروی بر ما نمی‌آرد زیان، همچو اسماعیل سامانی کنیم کشور تاجیک مشهور جهان. میرزا ترسونزاده شاعر محبوب ما گفته بود زن اگر آتش نمیشد خام میماندیم ما بانوان ما در پرتو استقلالیت توانستند همان اصالت آتش بودن خود را دریابند در برابر مردم قدم نهند اصالت زن بودن خود را حفظ کنند و اینچنین سیمای سیاسی زن تاجیک را بار دیگر نشان دهند استقلالیت به زنان و دختران تاجیک مستقلیت باوری آورد و از این رو تاریخ گواه است که در یگان دور زمان زن مادر تاجیک این گونه آزاد در کار و فعالیت‌های خود صاحب اختیار نبود امروز ما در فضای تنج آزاده زندگانی و فعالیت میکنیم و پیش از همه صرف نظر از قوم ملت نژاد پیش از همه وظیفه‌دار هستیم که برای تحکیم استقلالیت زمینه گذاریم و پیش از همه برای فرزندان با ننگ و ناموس تربیت نماییم و آنها را در روحیه خودشناسی خودآگاهی و تندرستی تربیت نماییم و در اطراف پیشوای ملت جمعیم و از یک گریبان سر برآورده بگوییم بیایید ای عزیزان جمع باشیم برای یکدیگر چون شمع باشیم وطن آباد گردد گر به نامش وفادار و به ناماندن باشیم. من همچون آموزگاری فنی تاریخ همه وقت کوشش به خرج می‌دهم که در درس‌هایم درباره استقلالیت وطن دوست داشتن وطن عشق داشتن به ارزش‌های ملی به خوانندگانم درس گویم و کوشش می‌دهم که جواباً به غمخوری‌های سرور معظم ملت پیشوای معظممون اساسگذار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان کار و فعالیتمون را پیش بریم و به نسل نورس درباره واژه وطن و درباره استقلالیت دستاوردهای آن بیشتر و بیشتر درس گویم. چقدر اینجا آموزگاران کردن استقلالیت نعمتی بزرگ است. وقتی که جمهوری تاجیکستان استقلالیت به دست آورد به همین معلوم است که در تاجیکستان جنگ شرمتی آغاز گردید و برای یکی از ارزش‌هایی که برای استقلالیت خیلی ضرور بود این صلح و وحدت بود. خدمت بزرگترین و ارزنده‌ای که رهبری دولت در همین سمت وجود آوردن این امضای شرطنامه صلح بود که آن 27 ایون سال 1997 عملی گردید. استقلالیت تاجیکستان و زن‌های تاجیک بیشتر آزادی داد چون که تاجیکستان سال 1992 اعضای سازمان ملل متحد شد و در برابر اعضا شدن سندهای بین‌المللی را قبول کرد و همچون سوبیکت حقوق بین‌المللی تاجیکستان در عرصه جهانی برآمد می‌کند. از آن جمله در همین اساس چند سندهای قبول کرده شد که برای زن‌های ما منفعت‌دار بود. پیش از همه برهم دادن شکنجه، برهم دادن زیرآوری در عائله، برابر حقوقی زنان و مردان و کفالت دولتی برابر حقوقی زنان و مردان از طریق حکومت جمهوری تاجیکستان همچون برنامه قبول کرده شد. امروز زن‌های تاجیک خوشبخت هستند زیرا که آنها در همه سمت شاخه‌های حاکمیت فعالیت دارند. پیش از همه صاحبکار هستند، همچون راهبر فعالیت میکنند، درس‌های کشاورزی فعالیت میکنند، همچون تاجر هستند و اینچنین آموزگار نیز هستند. در جمهوری تاجیکستان دو قانون قبول شد. یکی قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند و قانون دیگر درباره تنظیم عنعنه و رسم آیین.
من از فرصت مناسب استفاده بردم همین را گفتنی هستم از همین مادران عزیز از زنهای عزیز که آنها مادر استاد زندگی است خواهش میکردم که پیش از ما فرزندان خود را در تربیه انسان دوستی، تحمل پذیری، طاقت پذیری، خب وطن دوستی، خودشناسی، خودآگاهی، وطن شناسی تربیت کنم و انمو تنظیمی که امروز راهبری دولت از ما طلب میکنم و این تقاضای زمان است باید که به همین پیش از همه ارزش گذاریم ما زنها، چون که اگر هرچند که ما همین تنظیم را عملا اجرا میکنیم این به منفعت عائله است، این به منفعت فرزندان ما است که در آینده این به عائله سالم به رشد جامعه آورده میرساند. من از فرصت مناسب استفاده برده همین ساکنان شهر دیهات پنجکند را بخشیده به 31 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد میکنم. بگذار که همین استقلالیت، همین استقلال در عائله باشد، دست به هم باشیم، همیشه همین ایدها را ما یک روز هر روز در عائله ما باید که همین جشن رو گیریم، ما فخر کنیم که ما تاجیک هستیم، ما تمدن ساز هستیم، ما تاریخ بای داریم مردم شهر پنجکند. به امروز بینید و دستگیری راهبری دولت است که کتاب تاجیکان رایگان دادن و نیز در این اساس آزمون اعلام کرده شد و همین مردم شهر پنجکند را تبریک میکنم. بگذار همین سعادتمند باشن، سلامت باشن و همین ارزش های ملی را همیشه پاس نگاه دارن، همین استقلالیت را، همین وحدت را همیشه خب که در ما پایدار باشد و مردم ما دستگیری کنند، پیرو پیشوای ملت باشند. در خاتمه میز مدور من از محترمه روزیما شادی و مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند خواهش می‌نمایم که پیرامون نقش زنان در تحکیم پایه‌های استقلالیت و رشد جامعه تاجیکستان از جمله شهر بوستانی پنجکند چند سخن بگویند. برمان معلومه. طبق نقشه ارسال شده ولایت صلح ما باید امروز زنها رو جمع نموده بخشیده به استقلالیت میز مدور گذرانیم. ما در این میز مدوری که امروز تشکیل شد زنهای سیاستمدار، زنهایی رو که در تربیه نسل نو سهم ارزنده دارن جمع نمودیم از همه ساحه‌ها و استقلالیت بر ما چی داد. بعد از استقلالیت به دست آوردن تاجیکستان نفوذ زن در جامعه بلند برداشته شد. با فرمان اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 3 نوامبر سال 1999 فرمان برآورده شد که مقام زن در جامعه بلند برداشته شود و این روز ما زنها در فضای آرام در زیر آسمان صبح زندگی و فعالیت میکنیم. زنها در همه ساحه‌های جمعیت، در همه ساحه‌ها صاحبکار، زنها مهندس، زنها طبیب، زنها آموزگار، در همه ساحه‌ها زنها کار فعالیت دارند و این همش با شرافت استقلالیت بود که ما امروز خود را آزاد اسم میکنیم، در همه ساحه‌ها کار و فعالیت میکنیم، شکرانه استقلالیت میکنیم، شکرانه دولت آزاد خود میکنیم و ما باوری داریم که شهر باستانی پنجکند با زنهای خود، با مادران خود که در تربیه نسل نو، با استادان آموزگارانی که به تربیه نسل نو حصه میگذارند فخر میکنیم و شکرانه کرده در زیر فضای آسمان استقلالیت زندگی میکنیم. بیننده‌های عزیز و ارجمند، در خاتمه برنامه نوبتی فروغ اندیشه ما بار دیگر امید میکنیم که بانوان شهر و دیهاتی پنجکند در پرتو دستور و سفارش‌ها و غمخوری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان جهت تحکیم پایه‌های استقلال دولتی و شکوفایی و رفاه کشور خورشیدی ما سهمی با سزای خویش را می‌گذارد. بار دیگر فرارسی 31 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و همه شما مبارک و فرخنده باد. تشکر برای اشتراک. سلامت باشید.